السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم 12ویں کے نئے سبق کا مطالعہ کریں گے جو چیپٹر نمبر 3 کا مانگ کا تجزیہ ڈیمانڈ انالیسس ہے۔ سب سے پہلے ہم مانگ سے کیا مراد ہے وہ دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے صارف کے رویے میں مطالعہ کیا تھا کہ افادہ مانگ کی بنیاد ہے، یعنی ہم اسی چیز کی مانگ کرتے ہیں جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ افادیت ملے، اور صارف وہی چیزیں خریدتا ہے جس میں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ افادیت ہو اور قیمت بھی کم ہو۔ تو سب سے پہلے مانگ سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت کریں گے۔ مانگ کے معنی عام طور سے کسی چیز کی عملی خواہش ہے۔ تو اس طرح مانگ کے لیے 3 چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔ پہلا وہ شے کا ہونا ضروری ہے، یا جسے ہم اشیاء بھی کہتے ہیں۔ دوسرا جو دیا ہوا ہے وہ ہے قوت خرید، یا جسے ہم ادائیگی کی صلاحیت بھی کہتے ہیں۔ تیسرا جزو ہے خریدنے کی رضامندی۔ یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہوگی تو ہی کوئی بھی چیز مانگ میں تبدیل ہوگی۔ تو مانگ کے معنی ہے کسی چیز کی عملی خواہش۔ تو مانگ اور خواہش میں بھی فرق ہے۔ خواہش کے معنی ہے صرف کسی چیز کی تمنا کرنا، یعنی انسان صرف فرض کرتا ہے خواہش میں، اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ عام الفاظ میں جسے ہم کہتے ہیں خیالی پلاؤ پکانا، یعنی ہم گاؤں میں رہتے ہوئے پوری دنیا گھوم سکتے ہیں، یہ محض خواہش ہوگی۔ جیسے امریکہ، جاپان، آسٹریلیا وغیرہ گھومنا، اس کے لیے قوت خرید نہیں ہے، انسان محض خواہش کر رہا ہے۔ تو خواہش عام طور سے ایک فرضی اصطلاح ہے جو انسان صرف فرض کرتا ہے، اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن مانگ عام طور سے کسی چیز کی عملی خواہش ہے جس کے لیے 3 چیزوں کا ہونا لازمی ہے، جیسے شے، قوت خرید اور خریدنے کی رضامندی۔ یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہوگی تو کوئی بھی چیز وہ مانگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک امیر شخص ایروپلین خریدنا چاہتا ہے، یعنی اس کے پاس اتنی قوت خرید ہے کہ وہ ایروپلین خرید سکتا ہے۔ شے بھی ہے، یعنی اشیاء، ایروپلین ہے، امیر شخص کے پاس قوت خرید ہے، یعنی وہ ایروپلین خرید سکتا ہے، اس کے پاس قوت خرید بھی ہے، لیکن خریدنے کی رضامندی نہیں ہے، وہ خریدنا نہیں چاہتا۔ تو مانگ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یعنی چیز بھی ہے، قوت خرید بھی ہے، خریدنے کی رضامندی نہیں، تو صرف یہ خواہش ہوگی۔ تو اس طرح انسان تینوں چیزیں ایک ساتھ ہوگی تو کوئی بھی چیز مانگ میں تبدیل ہوگی۔ برخلاف اس کے ایک غریب شخص ٹیلی ویژن سیٹ خریدنا چاہتا ہے، یعنی اس کی خریدنے کی رضامندی ہے، ٹیلی ویژن سیٹ بھی ہے، شے یا اشیاء، لیکن اس کے پاس قوت خرید نہیں ہے، ادائیگی کی صلاحیت نہیں ہے، یعنی وہ غریب شخص ہے، تو مانگ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یعنی تینوں چیزیں، شے بھی رہنا چاہیے، قوت خرید بھی اور خریدنے کی رضامندی بھی، تو اس طرح کوئی بھی چیز مانگ میں تبدیل ہوگی۔ تو مانگ سے مراد خواہش کے ساتھ قوت خرید یعنی ادائیگی کی صلاحیت اور خریدنے کی رضامندی ضروری ہے تو ہی کوئی بھی چیز مانگ میں تبدیل ہوگی۔ اسی طرح مانگ عام طور سے ایک مربوط اصطلاح ہے، جبکہ خواہش کون سی اصطلاح تھی؟ فرضی اصطلاح۔ مانگ ایک مربوط اصطلاح ہے۔ مانگ کا تعلق یا ربط کس سے ہے؟ قیمت، وقت اور مقدار، ان تینوں سے مانگ مربوط ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ان تینوں چیزوں سے کس طرح مربوط ہوتا ہے، یعنی مانگ کرتا ہے۔ ایک شخص ایک دن میں
5 किलो गेहूं 15 रुपया कीमत के हिसाब से खरीदता है। तो इस मिसाल में अगर हम देखें तो तीनों चीज़ों का तस्करा है, कीमत, वक्त और मिकदार। यानी एक सारिफ एक दिन में, एक दिन जो है ये वक्त को ज़ाहिर करता है, एक दिन भी हो सकता है, एक हफ्ता भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है। तो इस तरह जो वो एक दिन में 15 किलो गेहूँ, 15 किलो गेहूँ जो है ये मिकदार को ज़ाहिर कर रहा है। तो इस तरह 30 रुपया कीमत पर वो ख़रीदता है। तो 30 रुपया किसको ज़ाहिर कर रहा है? कीमत को। तो इस तरह जो है आम तौर से एक शख्स कीमत, वक्त और मिकदार को ज़ाहिर कर कर किसी भी चीज़ की मांग करता है। मांग की वजाहत आम तौर से इसकी मज़ीद तस्वुरात जो दिए हुए हैं, इनफरादी मांग और बाज़ार मांग से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनफरादी मांग, इंडिविजुअल डिमांड। इनफरादी का मतलब होता है एक। तो इनफरादी मांग या इनफरादी तलब किसे कहते हैं? इनफरादी मांग की तारीफ है, एक सारिफ की मांग को इनफरादी मांग कहते हैं, या दूसरे अल्फाज में उसकी तारीफ इस तरह है, एक सारिफ एक मखसूस मुद्दत के दौरान मुख्तलिफ कीमतों पर अशिया की ख़रीद करता है, उसे इनफरादी मांग कहते हैं। इनफरादी मांग की वजाहत जदवल और तरसीमी खाके की मदद से भी की गई है। तो आम तौर से इनफरादी मांग में जो जदवल और तरसीमी खाके में वजाहत की गई है वो कीमत और मिकदार मांग के अमली ताल्लुक़ को वाज़े किया गया है कि किस तरह इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ात है। अगर हम अमली ज़िंदगी में देखें तो इनफरादी मांग, बाज़ार मांग और मांग का कानून सार्फिन की नफ्सियात से ज़ाहिर होता है। मांग का जो ताल्लुक़ है आम तौर से सार्फिन से है, यानी सार्फिन अशिया की मांग करते हैं और अपने ख्वाहिशात की तशफ़ी करते हैं। सार्फिन उसी चीज़ की मांग करते हैं जो चीज़ें उन्हें पसंदीदा हो और कम से कम कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा अफादियत मिले या तशफ़ी हासिल हो, सार्फिन उसी चीज़ की मांग करते हैं। तो इनफरादी मांग को जदवल से जो वजाहत की गई है, जदवल में आम तौर से ज़ाहिर किया गया पहले एक्स अशिया की कीमत और दूसरा जो ज़ाहिर किया गया है एक्स अशिया की मिकदार मांग, ये जदवल में ज़ाहिर किया गया है। जैसे कीमत अगर ज़ाहिर की गई है 10, 8, 6, 4 और 2, तो यहाँ मिकदार मांग है 1, 2, 3, 4 और 5। जदवल पर अगर हम गौर करें तो कीमत और मिकदार मांग के दरमियान कौन सा ताल्लुक़ है? बरअक्स ताल्लुक़ है, या जिसे हम माकूस ताल्लुक़ भी कह सकते हैं। बरअक्स, माकूस, बरखिलाफ, मनफी ताल्लुक़ कहा जाता है। यानी जब अशिया की कीमत ज़्यादा है तो मिकदार मांग कम है और कम कीमतों पर मिकदार मांग ज़्यादा है। तो यही इनफरादी मांग का ताल्लुक़ है जो कीमत और मिकदार मांग के दरमियान माकूस या बरअक्स ताल्लुक़ की वजाहत करता है। जब कीमत ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि हम कीमत ज़्यादा दे रहे हैं, हमको चीज़ कम मिल रही है, तो सार्फिन की क़ुव्वत ख़रीद कम होती है। जैसे जैसे कीमतों में कमी वाक़ हो रही है, मिकदार मांग में इजाफ़ा होते जा रहा है। यानी अगर हम जदवल पर गौर करें तो दर्ज झैल बातें सामने आती है कि जो सार्फिन की नफ्सियात से भी है। यानी जब हम बाज़ार में कोई भी चीज़ की ख़रीद के लिए जाते हैं तो हमारी नफ्सियात यही कहती है और ये जदवल भी उसी पर अमल करता है कि कीमतें ज़्यादा होती है तो मिकदार मांग कम की जाती है और कम कीमतों पर मिकदार मांग ज़्यादा होती है। यही इनफरादी मांग का जदवल है। अब इसकी वजाहत तरसीमी खाके की मदद से भी की गई है। जैसे एक्स और वाई महवर,
सपोज कर लो अगर हम y महवर पर कीमत का तयन करते हैं और x महवर पर मिकदार मांग, y महवर पर हम पैमाने का तयन करते हैं 1 यूनिट के बराबर 2 इकाई, तो सबसे ज़्यादा कीमत कितनी है 10 और सबसे कम कितनी है 2, तो 2 के वक्फे से हमको 10 तक इंदराज करना है। और अगर हम x महवर पर मिकदार मांग का तयन करते हैं तो सबसे ज़्यादा मांग जो है 5 है और सबसे कम 1 है, तो x महवर पर 1 यूनिट यानी 1 इकाई के बराबर 1 मिकदार मांग लेते हैं तो 1 के वक्फे से हमको 5 तक इंदराज करना होगा। 1 2 3 4 और 5। अब जदवल की मदद से हम तरसीमी खाका तरतीब देंगे। जैसे 1 रुपया कीमत पर मिकदार मांग कितनी है 10, तो ये 10 पर इस तरह नुकात का तयन करेंगे। 2 रुपया कीमत पर मिकदार मांग जो है वो है 8, 3 रुपया कीमत पर मिकदार मांग जो है वो है 6, 4 रुपया कीमत पर मिकदार मांग है 4 और 5 रुपया कीमत पर मिकदार मांग है 2। इन तमाम नुकात को मिला देना है। इन नुकात को मिलाने के बाद हम इसको नुकात देंगे D और D। तो जो चीज़ें जदवल में वजाहत की गई थी उसी जदवल का तरसीमी खाका तरतीब दिया गया, तो ये भी उसी चीज़ की वजाहत करता है, कीमत और मिकदार मांग के दरमियान अमली ताल्लुक या बरखिलाफ ताल्लुक की वजाहत। जैसे 1 रुपया कीमत पर मिकदार मांग 10 है और बरखिलाफ उसके 2 रुपया कीमत पर मिकदार मांग 5 है, यानी कम कीमत पर मिकदार मांग ज़्यादा और उसके बरखिलाफ अमल जो है वो वाक़ई होता है जो मनफी या माकूस ताल्लुक है। डी मांग का ख़त बाएं से दाएं नीचे की जानिब ढलवान बनाता है, जो कीमत और मिकदार मांग के दरमियान बरअक्स या माकूस ताल्लुक की वजाहत करता है। यानी जो जदवल में वाज़े है वही चीज़ें तरसीमी खाके में भी वजाहत की गई है। इसी तरह दूसरा जो तस्वुर दिया हुआ है वो है बाजार मांग। बाजार मांग किसे कहते हैं? आम तौर से बाजार मांग जो है तमाम सार्फिन की मांग का मजमुआ, उसे बाजार मांग जो है वो कहा जाता है। बाजार मांग की तारीफ इस तरीके से है, एक मखसूस मुद्दत के दौरान मुख्तलिफ कीमतों पर तमाम सार्फिन की मांग बाजार मांग है। आम तौर से बाजार मांग को भी जदवल और तरसीमी खाके के मदद से उसकी पेशकश की गई है। बाजार मांग जो हासिल होती है वो इनफरादी मांग की उफ़क़ी जमा से हासिल होती है और बाजार मांग हमेशा इनफरादी मांग से ज़्यादा होती है। क्यों? कि इनफरादी मांग में एक सारिफ मांग करता है, बरखिलाफ उसके बाजार मांग में तमाम सार्फिन मांग करते हैं। इसलिए बाजार मांग हमेशा इनफरादी मांग से ज़्यादा होती है। इसकी भी जदवल की मदद से वजाहत की गई है। जैसे बाजार मांग का जो जदवल बनाया गया है वो है कीमत, मिकदार मांग और बाजार मांग। कीमत अगर हम लेते हैं 10, 8, 6, 4 और 2, यहाँ पर मुख्तलिफ सारिफ लेंगे A, B और C। A, B और C ये इनफरादी सारिफ है। अब उनकी मांग जो ज़ाहिर की गई है, सपोज कर लो 5, 10, 15, 20 और 25। B सारिफ की मांग है 10, 15, 20, 25 और 30। C सारिफ की इनफरादी मांग होगी 15, 20, 25, 30, 35।
اب بازار مانگ کس طریقے سے حاصل کی جاتی ہے؟ بازار مانگ جو ہے اے جمع بی جمع سی، یعنی تینوں انفرادی صارف کی مانگ کو جمع کر دیا جائے تو ہمیں جو ہے بازار مانگ حاصل ہو جائے گی۔ جیسے 5 اور 10 15 اور 15 پہلا جائے گا 30، اس کے بعد 25 اور 20 45، اس کے بعد جو ہے 15 اور 20 35 30 40 60، اس کے بعد جو ہے 20 اور 25 45، یہاں ہو جائے گا 75 اور یہ 85 85۔ تو اس طریقے سے اگر ہم بازار مانگ کے جدول پر غور کریں تو جب قیمتیں زیادہ ہے یعنی 10 روپیہ قیمت ہے تو مقدار مانگ کتنی ہے؟ بازار مانگ 30۔ جیسے جیسے قیمتوں میں کمی واقع ہو رہی ہے مقدار مانگ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یعنی جو چیزیں انفرادی مانگ میں تھی وہی تعلق یہاں پر مانگ اور قیمت کے درمیان برخلاف معکوس یا برعکس تعلق ہے، یعنی انفرادی مانگ اور بازار مانگ دونوں کے درمیان معکوس برخلاف یا براست تعلق ہوتا ہے، جو اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ تمام صارفین بھی زیادہ قیمتوں پر اشیاء کی کم خرید کرتے ہیں اور کم قیمتوں پر اشیاء کی خرید زیادہ کرتے ہیں۔ تو بازار مانگ جو ترسیمی خاکہ اگر بنایا جائے گا تو یہاں پر صرف ہم جو ہے تبدیلی جو کریں گے مقدار مانگ کی تبدیلی کریں گے، جیسے 10 روپیہ قیمت پر 30، اس کے بعد جو ہے 45 60 75 اور 85، اس طریقے سے جو ہے ظاہر کیا گیا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہے یہاں پر جو ظاہر کیا گیا آخری 90 ہے، تو اس طرح 90 یعنی جب 2 روپیہ قیمت ہے تو بازار مانگ کتنی ہے؟ 90 ہے۔ تو اس طرح بازار مانگ کا خط بھی کس بات کی وضاحت کرتا ہے؟ کم قیمت پر، یعنی قیمت 2 روپیہ ہے تو مقدار مانگ کتنی ہے؟ بازار مانگ جو ہے وہ 90 ہے۔ قیمت میں اضافہ ہوا 2 روپیہ سے، سپوز کر لو 10 روپیہ ہو گئی، مقدار مانگ میں کمی واقع ہو گئی، یعنی بازار مانگ کتنی ہو گئی؟ 30۔ تو یہ بھی معکوس یا برخلاف تعلق ہے۔ تو اس طرح ڈی ڈی مانگ کا خط عام طور سے بائیں سے دائیں نیچے کی جانب ڈھلوان بناتا ہے، جو اس بات کی وضاحت ہے کہ کم قیمتوں پر زیادہ مقدار مانگ اور زیادہ قیمتوں پر کم مقدار مانگ۔ تو اس طرح یہ بازار مانگ کی وضاحت کی گئی ہے۔ شکریہ۔